جیسا کہ آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں میری رپورٹ میں اسلام آباد پریس کلب میں بہت ساری تنظیمیں آج اسلام آباد پریس کلب کے باہر لاہور انسیڈنٹ کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ کچھ اور این جی اوز کی خواتین موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا کہیں گی میم آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ اتنی بڑی زیادتی میں ریز ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے میری، 11 سال سے میں خواتین کے حق کے لیے بہت سے کام کر رہی ہوں۔ نعیم گل نام ہے میرا، اور مجھے بہت زیادہ افسوس ہے ان لوگوں کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ خاتون جو نکلی ایمرجنسی میں تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں اکثر کہیں باہر نکلتی تھی فیلڈ میں جو لوگوں کے لیے کام کرنے، میڈیکل کیمپس لگوانے، تو میرے ساتھ بھی اس طرح کے واقعے ہوتے رہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی میں کوئی پرابلم ہوگی تو کیا اس کا مطلب ہے کہ عورت کو یہ جواب دیا جائے کہ وہاں روڈ پہ کھڑے جو لوگ ہیں جو ملے وہ اس کو ریپ کر دیں؟ ایسے لوگوں کو کہنے والوں کو بھی میں کہتی ہوں سزا ہونی چاہیے۔ اور خدا را عمران خان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں عورتوں کے تحفظ کے خلاف، ان کے اوپر بھی قانونی کوئی شک ایک لگا دی جائے کہ وہ کبھی بھی ایسا کوئی سوچیں بھی نہ۔ اور اس بندے کو تو باقاعدہ جو ہم سن رہے تھے کہ ضیاء الحق دور میں ایک سر عام سزا دی گئی تھی، اسی طرح اس کو سر عام پھانسی دی جائے، اور ایک دفعہ نہیں 4-4 6 دفعہ دی جائے، تاکہ نیکسٹ کوئی ایسا سوچتے ہوئے بھی وہ ایسا سوچے بھی تو وہ لرز جائے کہ اس پاکستان کے اندر یہ قانون پاس ہو چکا ہے۔ بہت شکریہ میم۔ آپ کیا کہیں گی انصاف کے حوالے سے؟ انصاف کے حوالے سے دیکھیں، کورٹ میں کیس چلے گا، ایک لمبا پروسیجر ہوگا، اور اگر مطلب یہ کہ اس کا بیک گراؤنڈ بڑا ہوگا تو یہ نہ ہو کہ وہ چھوٹے۔ ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ پھانسی میرے نزدیک میں کہتی ہوں بہت کم سزا ہے، سنسار کرنا چاہیے، تاکہ ایسی سخت سزا یہاں پاکستان میں ہو جائے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ سوچے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت تباہ نہیں ہوئی، پورا خاندان تباہ ہوا ہے۔ پورا دیکھیں آپ، جو بچوں کے سامنے ان کی ماں کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ وہ بچے کیا نارمل ہوں گے ساری زندگی؟ میرے خیال میں نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بچوں کا بھی سوچنا چاہیے، اور ان درندوں کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ اور میں خود پی ٹی آئی سے ہوں بالکل، اور ریسنٹلی میں نے ہیومن رائٹس پاکستان انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں نے ایز اے پریزیڈنٹ بھی اب ہوں، اور یہ کہ ہم جہاں تک ہو سکے گا، چاہے ہم ایک عورت ہو چاہے 2 عورتیں ہوں، ہم آواز بلند کرتے رہیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ضرور اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اچھا میم، اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ غالباً پہلی ہی گورنمنٹ ہے کہ جس کی جو ووٹر اور سپورٹر ہیں وہ حق کی آواز کے لیے آپ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کوئی بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں۔ تو کیا ہوپ رکھیں کہ ہماری آواز جو ہے آپ لوگوں کی، ہماری جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیے، کامیاب بنایا، تو ان ووٹرز کی آواز پر کچھ عمل درآمد بھی ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، اور خان صاحب نے یہ ہمیں بولنا سکھایا ہے، انہوں نے ہی ہمیں یہ چیزیں سکھائی ہیں، نہیں تو آج تک کسی کی جرت تھی کہ اپنے لوگوں کو مطلب کہتے کہ بھی آپ ہماری یہ بات سنیں۔ اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو درندے ہیں، جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، ان کو سخت سے سخت مطلب سزا دی جائے اور سنسار کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ لاہور میں یہ انسیڈنٹ ہوا، اور لاہور سے ہماری میم پی ٹی آئی کی ممبر ہیں اور تشریف لائیں، اور آج اس اسلام آباد پریس کلب کے باہر اس احتجاج میں شامل ہوئی لاہور سے تشریف لا کر۔ تو ان کے بھی ویوز لیتے ہیں۔ السلام علیکم میم، تھوڑا سا اپنا نام پہلے ویورز کو بتائیں۔ ڈاکٹر سیمی بخاری، MNA فرام لاہور۔ میں دیکھیں جی، ایکچولی میں سیشن کے لیے بھی ہمارا ہونا تھا، اس کے لیے میں آئی تھی، لیکن یہ جو انسیڈنٹ پرسوں رات کو موٹر وے پہ ہوا، اس کو تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کے بھی، کیونکہ میں خود ایک خاتون ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ کیا اس پہ بیتی ہوگی، اس پہ بیچاری جو ایک بڑی امیدیں لے کے پاکستان آئی تھی، فرینچ نیشنل تھی، اپنے بچوں کو پاکستان کی دکھانا چاہ رہی تھی، پاکستان میں آگے لے کے پڑھانے کے لیے ارادے تھے ان کے۔ تو بہت دکھ ہے اور افسوس کی بات ہے کہ کہاں سے درندے آ گئے
کون سے یہ لوگ ہیں یہ. اس وقت ہمیں بہت سوچنے کی مقام ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارا معاشرہ اتنا تنزلی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ہمیں نوجوانوں کو اتنی فرسٹریشن, اتنی بہراروی, یہ کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں 2 طریقوں پہ غور کرنا ہے. ایک تو ان کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہے, اور دوسرے ہم نے ایسے لا لے کر آنے ہیں. کیونکہ میں ایک لیجسلیٹر ہوں, ہم نے پہلے بھی بہت کوشش کی, زینب الرٹ بل ہم لے کر آئے, لیکن اس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت اس میں رکاوٹیں, انٹرنیشنلی بھی پریشر ہوتا ہے, کوئی انٹرنل پریشر ہوتا ہے کہ سر عام پھانسی نہیں دینی. لیکن اب ہم نے ٹھان لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے پرائم منسٹر نے خود یہ کہا ہے کہ میں لا منسٹری کو کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, جو سخت سے سخت سزا ہو سکتی ہے پاسبل اس آئین میں رہتے ہوئے وہ آپ دیں. اب میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ آئے دن آپ نے دیکھے پچھلے 3-4 دنوں میں ایک مروہ بچی کا واقعہ, پھر ابھی کل ایک سائیکلسٹ ہماری کو چھڑا گیا. تو یہ تو بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت ڈیفینیٹلی ایک بہت اچھی لیجسلیشن کرنی ہے جس میں سر عام پھانسی سے لے کر سنسار کرنے کی بھی آپشنس ہیں. اب دیکھیے یہ کس طرح ہم کرتے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے. لا میں کہا جاتا ہے کہ مجرم سے بھی پوچھنا پڑتا ہے اس کو سر عام پھانسی دیں یا نہ دیں. تو یہ کیسا قانون ہے, یہ کیسا لا ہے, اس کو ہم نے اب صحیح کرنا ہے. یہ کوئی ایسے قانون جو ہے قرآن و حدیث نہیں ہے. قرآن میں جو لکھا گیا اسلامی قانون, اس کے اوپر چلتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کے اوپر چلتے ہوئے اپنے ملک کے آئینی پہ چلتے ہوئے ہم نے بہت سخت سے سخت سزائی دینی ہے, تاکہ آئندہ کسی انسان کی جرأت نہ ہو, اور خاتون جو 21ویں صدی میں جو گھر سے باہر نکلی اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے. میم چونکہ آپ PTI سے ہیں تو میرے جو ویورز ہوتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں بابا جی آپ آر ایک سے میٹھے میٹھے سوالات کرتے ہیں. تو ویورز ہماری ساتھی ہیں PTI کی اور MNA ہیں, اور میں اس لیے آج آپ کی مرضی کے 1-2 کوسچن کرنے لگا ہوں. چونکہ آپ اسمبلی کے اندر ہیں نا, ہم لوگ تو باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں, میڈیا جو بھی ہوتا ہے اس کا نیگیٹو پازیٹیو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہم تو آپ سے کیا ہوپ رکھیں کہ اب لازمی ہے کہ کوئی قانون 73 سال ہو گئے, آئین بھی موجود ہے, لا بھی موجود ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی موجود ہیں. تو مجھ سے عوام اکثر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جی کیا یہ صرف تنخواہیں لینے کے لیے اور پروٹوکول کے لیے ہیں, یہ انصاف کب دیں گے؟ آپ اسمبلی میں ہیں اس لیے میں آپ سے تلخ سوال کر رہا ہوں, اس عوام کی 73 سالہ ہوپ کو کیا PTI پریکٹیکل میں بدلنے میں کامیاب ہوگی؟ انشاءاللہ جی. دیکھیں ابھی تو ہمیں آئے ہوئے 2 سال ہوئے ہیں, اور لا بننے میں اور اس میں بہت پروسیجر میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ یا تو ہم آرڈیننس لے آئیں, کیونکہ بل بنانے میں اس کو پورا پیش کرنے میں, اس کو پاس کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمارے آپ یقین جانیے PTI نام ہی تحریک انصاف کا ہے, اور انصاف کے لیے بنی تھی, اور انصاف ہم ضرور سب تک پہنچائیں گے. میں اس کے لیے شرمندہ ہوں کہ ابھی تک ہم نے وہ کام جو کرنے تھے وہ پورے مکمل نہیں کر پائے. لیکن ٹائم بھی دیکھیے نا کہ ٹائم ہمیں 2 سال ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے آہستہ آہستہ سارے کام ہوں گے, اور انصاف ہم نے سب سے بڑی چیز ہے جو انصاف ہم نے عوام تک پہنچانا ہے, وہ بہت ضروری ہے. اچھا میم, سوشل میڈیا پہ بھی اور مجھ پر سوالات کیے جا رہے ہیں, یہ جو کوئی CPO صاحب ہیں کیا ہیں, میں تو ان کو مطلب ان کی بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. اتنے اچھے عہدے پہ رہ کے ایک ایسے اسٹوپڈ قسم کی دینی, کیا ان کے ساتھ آپ کی PTI گورنمنٹ کیا کارروائی کر رہی ہے؟ جی ان کے اوپر بھی نوٹس لے لیا گیا ہے, اور ان کو اب کل ہماری سینٹ کی کمیٹی جو ہے ہیومن رائٹس کی, انہوں نے اس کو بلایا ہے, ان کو پیش کیے ہوں گے. وہ بتائیں گے کہ انہوں نے یہ کس طریقے سے ایک وکٹم جو پہلی پریشان حال ہے اس کے اوپر انہوں نے کہہ دیا کیوں رات کو نکلی, پیٹرول کیوں نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں ان کا بھی ایکشن لیا. وہ ابھی نئے ریسنٹلی ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا, لیکن میرے خیال میں اگر ہم نے سمجھا کہ وہ اس قابل نہیں ہیں تو ان کو چینج بھی کیا جائے گا. اب دیکھیے خان صاحب نے جہاں کہیں غلط کام کرتے ہوئے غلط بندے کو اپوائنٹمنٹ دیکھی ہے, انہوں نے فوراً اس کو سسپینڈ کیا ہے یا اس کو ٹرمینیٹ کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں فیل ہوا کہ اس قابل نہیں ہیں تو ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے گا. میم عوام کا جو مطالبہ ہے نا وہ بہت پرزور ہے. جیسے زینب کیس ہوا, بہت سارے انسیڈنٹس, ابھی یہ سمر کو ہراسمنٹ کی گئی, اور یہ مطلب اب تو ہم اس گندے معاشرے میں آ گئے ہیں کہ قبروں سے مردوں کے ساتھ بھی نکال کے ریپ کیے جاتے ہیں. تو عوام تو اتنا قانون نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو سڑکوں پہ پھانسی دی جائے, گھسیٹا جائے. تو کیا کہیں گی آپ, یہ عوام کا یہ مطالبہ آپ اسمبلی میں پیش کریں؟ دیکھیں میں خود خاتون ہوں, میرا بھی یہی مطالبہ, میرا بھی دل یہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو, لیکن کچھ اس میں آپ کی
رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک آئین میں آپ اتنی آسانی سے یہ بل نہیں پاس کرتے. ہم نے جب جیسی اسمبلی میں آئی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, سب سے پہلے ہم نے, کیونکہ زینب بچی کا واقعہ ہمیں دل ہلا دیا تھا اس نے, ہم نے اس کے بعد سوچا تھا کہ ہم آئے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ سر عام پھانسی کا بل لانا ہے, لیکن اس میں رکاوٹیں آئیں, بل پاس نہیں ہو سکا. اور اس کے بعد کوئی انٹرنیشنل پریشر ہے, کوئی انٹرنل پریشرز ہیں جس کی وجہ سے. لیکن اس دفعہ ہمارے پرائم منسٹر نے خود کہا ہے, وہ خود انوالو ہو چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا منسٹری کو جو موسٹ جو سیویئر پنشمنٹ دی جا سکتی ہے وہ قانون میں رہتے ہوئے, اسلامی قانون کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ دینی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ, میں خود خاتون ہوں, میں سب سے زیادہ اس سے احساس ہے ہمیں. میں اور آپ دیکھیں نا, ہم لوگ تو چلے تھوڑے سے بولڈ ہیں, سفر کرتے ہیں, تو آپ بھی ہماری ایک معزز قومی اسمبلی کی رکن ہیں. یہ بھی ہوتا ہے آپ کو لاہور سے اسلام آباد اکیلے بھی ٹریولنگ کرنی, تو کیوں ہمارے لیے یہ کیا کہ ہم عورتیں گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں؟ آپ نہیں, یہی تو بات ہے کہ 21ویں صدی میں عورت اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ سمجھ رہی ہے, کیا وہ دیہات کی عورت ہو چاہے وہ شہر کی عورت. ہم لوگ بھی جب نکلتے ہیں پہلے یہی کوشش کرتے ہیں کہ رات کا وقت نہ ہو, دن کے وقت نکلیں, کیونکہ ابھی تک وہ حالات. لیکن کیونکہ ہماری پولیس بھی جو ہے پچھلے کتنے سالوں سے جو انہوں نے پولیس میں بھرتیاں ہوئی تھیں وہ صحیح قسم کے لوگوں کو نہیں لگایا گیا میرے خیال میں. وہ کچھ ایسے جو ہم اب سامنا کرنے پڑ رہے ہیں ہمیں, ہم آہستہ آہستہ اس کو پولیس میں ریفارمز لا رہے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, قانون میں ریفارمز لا رہے ہیں. جب ایسی قراروائی کی سزائیں ہوں گی, ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز اپ ٹو دماغ کام کریں گی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ خواتین کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوگا. اچھا میم, آخری کویشچن آپ سے یہ کروں گا. عوام کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ جو فضول قسم کے پروٹوکول دیے گئے ہیں, اگر اس پولیس کو, اس لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اگر عوام کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر پیٹرولنگ اور ڈیوٹی پہ لگایا جائے, یہ لوگوں کا بہت مطالبہ ہے. اور اکثر لوگ تنگ ہوتے ہیں کہ بہت ساری جو پولیس اور دیگر محکمے وہ پروٹوکول پہ لگے ہوتے ہیں, تو اس سلسلے میں آپ کیا دیکھیں جی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے پروٹوکول منیمم پروٹوکول ہے. خان صاحب کی اپنی 2 گاڑیوں کے علاوہ پرائم منسٹر کی کوئی پروٹوکول نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ پولیس پروٹوکول کے لیے نہیں ہے, یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے. اور آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ ہم یہ جو غلط قسم کی بھرتیاں ہوئی تھیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ریفارمز لے کر آ رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کوئی ساری پولیس جو اپنے ٹریک پہ آئے گی اور رائٹ کام کرے گی. جن بچوں کا ریپ ہوتا ہے مدرسوں میں, ہم ان کے مجرموں کے لیے بھی سزا پرسی کا مطالبہ کرتے ہیں. ہر ایک چاہے وہ ٹرانسجینڈر ہو, خواجہ سرا ہو یا بچے ہوں جن کا ریپ ہوتا ہے, ہم سب کے لیے ایک ہی سزا کا مطالبہ. مائیں, بچیاں اور ایون قبروں میں موجود مردہ عورتیں وہ بھی محفوظ رہ سکے. ہماری مائنورٹیز, ہمارے ٹرانسجینڈرز, خواجہ سرا, سب کے حقوق کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. یہ اپوزیشن والے اس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو گندا کریں. یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے, یہ قصور ان کا ہی ہے جو پہلے 70 سال تک ملک چلاتے رہے اور نظام کو تتر بتر کر دیا. یہ بوسیدہ نظام جب تک نہیں بدلے گا, یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اگر امریکی قوم وہ زندہ قومیں ہوتی ہیں کہ ایک سیاہ فام باشندے کے لیے پورا امریکہ وہاں پہ بند ہو گیا, پورا امریکہ سڑکوں پہ نکل آیا, تو اپنی ڈرائنگ روم ڈسکشنز بند کریں, اپنی سوشل میڈیا کی وہ بند کریں, اپنی ریٹنگ بند کریں, پرائم ٹائم پہ اکثر جو ایسے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. ہمارے لاز موجود ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی, اسپیڈی جسٹس کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ عدالت عالیہ سے میں درخواست کرتی ہوں, چیف جسٹس سے میں درخواست کرتی ہوں, عمران خان سے میں درخواست کرتی ہوں, آرمی چیف
तीनों फ़ौजों के चीफ से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि खुदारा कौम को बचाएं, कौम की बच्चों की औरतों की इज्जतों के आप मुहाफ़िज़ हैं, बाहर से किसी ने नहीं आना हमें हिफाजत देने के लिए। और ऐसी काली भेड़े जो CCPO साहब बजाय भाई बन के उनको दिलासा देते, वो और जलती पे तेल डाल रहे हैं कि रात को क्यों निकली, यहाँ से क्यों गई, वहाँ से क्यों गई। अल्लाह का मैं तो कह रही हूँ कि ज़मीन क्यों नहीं फटी और मर क्यों नहीं गए। ऐसी बात करते हुए उनको शर्म नहीं आए। हम सबको जागना है, हम सबको अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, हम सबको इमरान खान या जो भी गवर्नमेंट असूल की बात करेगी, इंसाफ की बात करेगी, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसका साथ देना है। वी हैव टू राइज अबव दिस पेटी पॉलिटिक्स एंड शेम ऑन यू द पॉलिटिशियंस, द ऑपोजिशन, ऑल द ब्लैक शीप इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, शेम ऑन यू। यू आर देयर, यू आर देयर, यू आर आवर कस्टोडियंस। ये काम आप कर रहे हैं बंद ईवानों में, हमारे टैक्स के ऊपर जाके आप क्या करते हैं वहाँ पे? सिर्फ लड़ाइयाँ और लड़ाइयाँ। अजान के टाइम चली जी अजान हो रही है, चुप कर जाए, वो कर जाए, बस अजान औरत को, 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 मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करती हूँ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करती हूँ कि हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ यहाँ पे महफूज नहीं हैं। और इट्स नॉट अबाउट कि वो शी वाज ट्रैवलिंग अलोन विद किड्स इन द मिडनाइट। दिन दहाड़े भी ये इस तरह के किस्से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर रोज़ एक बच्ची रेप होती है, हर रोज़ एक बेटी, माँ, कोई भी महफूज नहीं है। तो कोई ऐसा लॉ निकालना चाहिए कि इतनी सख्त से सख्त सज़ा, इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके कि इस तरह किसी माँ, बहन, बेटी को गलत नज़र से देखें। ये जो है अपनी हवस का जो निशाना बनाते हैं, ये सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, कहीं इनको सज़ा नहीं मिलती। मैं इस हुकूमत से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। आज तक कुछ भी नहीं हुआ, किसी को सज़ा नहीं मिली और ऐसी इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए कि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके। औरत को, औरत को, बच्चों को, औरत को, बच्चों को, औरत को, बच्चों को, मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज भी जब बच्चों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, एक माँ के सामने, बच्चों के सामने दोबारा खौफ कर लें। आज भी वक्त है ऐसे भेड़ियों को, ऐसे रिश्वतखोरों को आप अपनी सफ में से निकाल दें, वरना ये दिन बाद नहीं होंगे। सरेआम मुजरिम को, मुजरिम को, मुजरिम को, सरेआम, सरेआम मुजरिम को, औरत को, औरत को, बच्चों को, बच्चों को। इलेक्शन से पहले हजरत उमर फारूक के वाक़यात सुनाकर हमारी आवाम को जज्बात, हमारी आवाम के जज्बात उभारे गए कि हजरत उमर फारूक के दौर में खलीफा वक्त ने ये कहा था कि अगर दरियाए फुरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी मारा जाए तो उसका वक्त होती है। मैं पूछता हूँ आज हमारे बच्चों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, हमारे माओ के साथ से खेला जा रहा है। कहाँ है मदीने की फलाही रियासत के दावेदार? कहाँ हैं नाम निहाद मदीने की रियासत के हुक्मरान?
आज सोए हुए हैं। कहाँ है वज़ीर कानून, कहाँ है इंसानी हकूक़ की वज़ीर? क्या सब सो चुके हैं? कहाँ गई इंसानी हकूक़ की तंजीमें? क्या उनको बच्चों के, इन ख़वातीन के, इन माओं के, इन बहनों के, इन बेटियों के जिस्म नज़र नहीं आते जिनके साथ खेला जा रहा है? हमारी माएँ बहनें बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि वो बाहर निकलें, बाज़ारों में जाएँ, रोड पे जाएँ, तालीम हासिल करें। हमारे बच्चे क्या घरों में महसूस होकर रह जाएँ? आखिर ये कब तक चलेगा? आज फलस्तीन में देखें, कश्मीर में देखें, एक हमारी बहन अमेरिका में बंद है, जिसके लिए इस हुकूमत ने भी, हमारा किसी पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं है, सिर्फ एक हम सिविल सोसाइटी से है, मगर हम मुतालबा करते हैं कि हमारी बहन को, उसको भी रिहा होना चाहिए, वो भी आनी चाहिए। आज हम परेशान हैं, आज हम ख़वातीन औरतें जहाँ भी मर्जी, जिसका चाहे तशद्दुद कर रहा है, जिसका दिल चाहता है वो टॉर्चर कर रहा है, जिसका दिल चाहे वो गुलाम बना रहा है। ये गुलामी की ज़िंदगी अब ख़त्म होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि औरत के बगैर खुदा की कसम हम कुछ भी नहीं है। हम माँ का, इनके कदमों के नीचे जन्नत है। बहन को हम देखें, बेटी को हम देखें, तो हम आज इन बच्चों के साथ जो जुल्म हो रहा है, कभी कोई देखा जाता है बच्ची 10 रुपए की चीज़ लेने बाजार में गई है, हम गैर तहफ़्फ़ुज़ हैं, हमारे बच्चे गैर तहफ़्फ़ुज़ हैं, कब मिलेगा हमें इंसाफ? आज हम इंसाफ मांगने आए हैं। आज मीडिया ने बहुत सारे इंसाफ लेकर दिए हैं, अब मीडिया ने बहुत सारी आवाज़ें पहुँचाई हैं। खुदा की कसम आज इस आवाज़ को इतना पहुँचाओ, इतना बचाओ, इनकी आवाम की दीवारें भी हिल जाए। इंसाफ दो, इंसाफ दो, मरवा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। इतनी ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनको ये पता होगा कि अगर हरेसमेंट का कोई भी केस होता है तो पहली बात है कि हम उनकी तरफ नहीं जाते, हम कभी भी उस केस को रजिस्टर नहीं करते, हम अपने घर वालों को भी बताने से परहेज करते हैं, हम उनको भी नहीं बताते। तो अगर 4000 केस रजिस्टर्ड हुए हैं तो इसका मतलब है कि तादाद 10,000 से भी ऊपर होगी, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। हुकूमत की तरफ से हमेशा नोटिस लिए जाते हैं, यकीन दहानियाँ करवाई जाती हैं, उसके बाद वो केस ठप हो जाता है। आपने सरगोदा का केस देखा, साहिवाल का केस देखा, साहिवाल में बीच रोड पे बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल किया गया, पूरा मुल्क हिला, सारे नोटिस आए, लेकिन फिर आज जो मुजरिम है वो रिहा हो गए। कल का जो बसों का जो वाक़या मोटरवे का है, उसके ऊपर खातून को पुलिस वाले वहाँ तक पहुँचने में नाकाम रहे, गाड़ी तोड़ी गई, और जब तक आधे पुलिस वाले कोई और बयान दे रहे हैं, आधे पुलिस वाले कोई और बयान दे रहे हैं, और जो सबसे टॉप ऑफिशियल है पुलिस के, वो ये कह रहे हैं कि विक्टिम को रात को 12:30 बजे मोटरवे से सफ़र ही नहीं करना चाहिए था। उन्होंने जीटी रोड सफ़र करते हैं रात को, वो हमेशा मोटरवे को सेफ कहते हैं कि ये सेफ रास्ता है, बजाय कि हम जीटी रोड से जाएं। तो ये कौन सी बात है कि हम 12:30 बजे नहीं जा सकते? ये कौन सी बात है कि 1 बजे नहीं जा सकते? ये आप हमें एज एक एडवाइस दे सकते हैं कि ये चीज़ सेफ है, लेकिन पुलिस ऑफिसर होने के नाते और मुल्क पंजाब सबसे बड़े सूबे, आबादी वाले सूबे के इतनी टॉप पोजीशन पे बैठे होने वाले बंदे के हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसका जहन क्या है। हमारी माएँ बहन बेटियाँ जिनको थाने कचहरी में चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पुलिस वाले कैसे कैसे सवाल करते होंगे उनसे, कैसे कैसे घटिया इल्ज़ामात लगाते होंगे, कैसे कैसे वो इल्ज़ामात से औरत को, औरत को, बच्चों को, बच्चों को, औरत को, औरत को, बच्चों को, किन किन मरहलों से गुजर कर उसे इंसाफ लेना पड़ता है। इंसाफ इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल बना दिया गया है कि आप उसको इंसाफ नहीं ले सकते। आप इंसाफ लेने जाएंगे तो आपके रास्ते में इतनी रुकावटें होंगी, आपके ख़ानदान को कहीं पे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जाएगा कि वो डर के पीछे हट जाता है, वो कंप्रोमाइज़ कर लेता है, वो सियासत के सामने नहीं लड़ सकता। तो जब रियासत अपने बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है, अपनी ख़वातीन जो 48.8% पॉपुलेशन पाकिस्तान की है, अगर आप अपनी आधी आबादी को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने में नाकाम रहे हैं, तो आप बाकी आबादी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? क्या एक मखसूस तबका है जिसको आप तहफ़्फ़ुज़ देंगे? क्या वो 40 ख़ानदान जो पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं आज से 70 साल से, क्या सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का उनके लिए है? क्या रियासत सिर्फ उन्हीं को तहफ़्फ़ुज़ देगी? जो रोड्स पे, गलियों में, बाज़ारों में, स्कूल में, कॉलेजेस में, मस्जिद में, मदरसे में रेप होने वाले, कत्ल होने वाले ख़वातीन, औरतों, बच्चों को क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाएगा? अगर इंसाफ को आम करो, इंसाफ को आम करो, इंसाफ को आम करो, औरत को
मैं पूरे आप लोगों के सामने पूरे मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आज आप लोग दूसरे के बच्चे के लिए, दूसरी औरत के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे, तो कल वो कौन सा बंदा होगा जो आपके लिए खड़ा होगा, आपके हक के लिए आवाज़ उठाएगा, आपके बच्चे के लिए रोड पर आएगा। खुदा रहा आप लोग बाहर आइए, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाइए, आप हुकूमत वक्त को बताइए, आप इदारों को बताइए कि अब हम लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं किसी सूरत नहीं करेंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। औरत को औरत को औरत को रेवर उछालते हुए सना से मक्का मुकर्रमा तक, और उसको किसी की छेड़ने का डर नहीं होगा। उसमें बहुत सी रातें भी आएंगी और बहुत से दिन भी आएंगे, लेकिन ये 12 बजे अगर लाहौर से निकल के मोटरवे सेफ नहीं है तो कम से कम रियासत मदीना की दावेदारी ख़त्म कर दें। बिल्कुल रियासत मदीना के दावे ख़त्म करो, रियासत मदीना के दावे या ख़त्म करो या वहाँ के दाब्ते नाफिज करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो, मुजरिम को जाए दो, मुजरिम को मुजरिम को संसार करो, मुजरिम को संसार करो, मुजरिम को संसार करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। औरत को तहफ़्फ़ुज़ दो, बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दो। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उज़मा मलिक रफ़ीक आलम वेलफेयर ट्रस्ट से हूँ, और मुझसे तो बोलने के मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं इस पे बात कर सकूं। मैं आप लोगों ने भी बात की, मैं सिर्फ़ एक बात कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि शरीयत हमें इजाज़त नहीं देती कि औरत अकेली बाहर ना निकले, जबकि हमारी शरीयत ये कहती है कि अगर औरत मजबूरी में बाहर जा सकती है, नंबर एक। और अगर औरत के आप लिबास का बात करते हैं कि उसका लिबास अच्छा नहीं है या उसका गले में दुपट्टा है, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँ, बिल्लियों के साथ क्यों होता है, बच्चों के साथ क्यों होता है, जो मदरसे में बच्चे हैं उनके साथ क्यों जुल्म होता है। चले आप औरत को मानते हैं, आप मानते हैं कि चले औरत फैशन करती है, एक बात मान लेते हैं, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है, जानवरों का क्या कसूर है, ऐसा ही है। और सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ कि इस्लाम ने मर्दों को भी सर झुकाकर, नज़रें झुकाकर चलने को कहा है। अगर औरत के लिए कुछ पर्दा, कुछ हकमात जारी किए तो मर्दों के लिए भी किए हैं। क्यों नहीं मर्द नज़र झुका के चलता। आज मेरे पास बच्चियाँ, मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया 3 साल में मैट्रिक का, जिसमें वो बच्चे जो किसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, हम उनको स्कूल में लाकर तो बच्चों को 3 साल में मैट्रिक करवा रहे हैं। अब बच्चियाँ मेरे पास ज़्यादा एडमिशन आ रहा है, क्या मैं उनके वालिदैन को मुतमईन कर पाऊँगी इस हालात में? क्या वो वालिदैन इजाज़त देंगे कि भाई हमारी बच्चियाँ स्कूल पढ़ें? अगर इसी तरह हालात रहे तो यही खौफ व हरास वालिदैन में होगा और वो अपनी बच्चियों को बाहर निकालना शुरू कर देंगे। आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे इस वक्त? बस सिर्फ एक बात कि कानून पर जो है वो सख्ती से जो अमल किया जाए। अगर आज खान साहब ने कहा है, आज खान साहब ने अगर ट्वीट की है कि भाई मुजरमों को नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ना। ये ना हो कि भाई सबूत होने के बावजूद ये अचकज़ाई का जो हुआ बाइज़्ज़त बरी हो गया, ठीक है, सरेआम सब ने देखा। मर्डर खान साहब से मुझे सिर्फ ये अपील करनी है, दरख्वास्त करनी है, खान साहब सख्ती से पेश आएँ और जो कानून वाले कानून पे भी अमल ना करें तो उनको भी सख्त सज़ाएँ दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो 2 नहीं 1 पाकिस्तान हो। एक पाकिस्तान उसी सूरत होगा जब ये अदल का निज़ाम कायम होगा। हमारी अदलिया क्या है, ये आप लोग देख रहे हैं कि हमारी अदलिया क्या कर रही है, चोरों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, छुट्टी वाले दिन बैठ के मुजरमों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। Shame, shame, shame. Thank you.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि एक ऐसे मामले पे जिस पे सारे कौम को इकट्ठा होना चाहिए, उस मामले में आपने शिरकत की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए हैं। मैं फिर ये बात में अक्सर ये गद्दारी का मुकदमा किसी पे बनाया जाता है। अगर कोई बात करता है रियासत की ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करता, अगर कोई बात करता है तो इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ करता है। यही इस पुलिस की बात करता है जो आज मोटरवे पे कहता है कि रात के वक्त न जाया करो बाहर, आपको इजाज़त, क्योंकि ये फ्रांस नहीं है। तो ये कोई बात नहीं हुई, नहीं ये मसले का कोई हल है। मैं यहाँ पे एक शेर कोट करना चाहूँगा कि खींच लीजिए हमारे दस्तार, क्योंकि हम हैं गद्दार। वतन की मोहब्बत जिनके रगों में खून की तरह बहती है। हम तो वतन से मोहब्बत करते हैं, हम तो वतन पे जान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन फिर क्यों हमारे साथ ये जुल्म किया जा रहा है, ये बर्बरियत शुरू हो गई है। यहाँ पे बच्चियों के साथ, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्कूल में रेप हो रहा है, यहाँ पे सड़क पे रेप हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी के अंदर रेप हो रहा है। आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से? मुतालबा क्या हो सकता है? हम इस वक्त यहाँ पे अगर इकट्ठे हो गए हैं तो हमारा मुतालबा यही है कि वो जो हमें इंसाफ चाहिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, क्योंकि सेफ्टी हैव टू बी फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए यहाँ पे इस मुल्क में अगर हम रह रहे हैं। लेकिन मैं रियासत को भी ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में ये गिला ये लोग करेंगे कि फिर तशद्दुद होता है, जिस तरह आपने खैबर पख्तूनख्वा में भी देखा होगा। अगर आप देख ले तो ट्रांसजेंडर के जो केसेस है, ट्रांसजेंडर की तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में 450 के ऊपर केसेस ट्रांसजेंडर के अटैक्स के आए हैं। ट्रांसजेंडर के साथ भी जुल्म होता है, औरतों के साथ भी जुल्म होता है, मर्दों के साथ भी होता है। लेकिन फिर रियासत को मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर आप लोगों को फिर ये मसला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग मैं एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, यहाँ भी ये जो रियासत, फिर लोगों का इत्मीनान रियासत से उठ जाएगा और फिर लोग रियासत पे इत्मीनान नहीं करेंगे। ये मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ। इस वक्त मैं ये बात करते हुए मैं और महसूस नहीं करूँगा। आज कहाँ हैं उलमाए कराम, आज कहाँ हैं पीर, आज कहाँ हैं बड़ी बड़ी इस्लामी जमातें जो इस्लाम के दावेदार हैं। आज उनके लिए शर्म का मुकाम है, उनके लिए डूब मरने का मकाम है। आज उन्हें अपनी बहनों के साथ, आज इस पाकिस्तान की औरतों के साथ खड़ा होना चाहिए था और खड़ा होने चाहिए उन्हें, क्योंकि ये मामला हमारी पूरी कौम का ये मामला है। इस मुल्क के अंदर पुलिस का वतीरा ये रह गया है कि कोई भी साइल जब थाने में जाएगा तो उसकी जेब पे उनकी नज़र होगी, और जिसके ख़िलाफ़ वो दरख्वास्त लेके जाएगा और उसकी जेब पे भी नज़र होगी। इन्होंने क्या जो सा कि कानून की जो सी पासदारी करनी है, जिनका मकसद ही ये हो कि जनाब हमने अवाम को दोनों हाथों से लूटना है। लिहाजा जो ये हुकूमत आई थी जो कि हम जनाब रिफॉर्म्स करेंगे पुलिस के अंदर, वो तो हमें नज़र नहीं आई। आज मोटरवे जिसे हम कहते हैं कि बड़ा ऑर्गेनाइज जो सा कि वो पुलिस है, और उसके हर मेरे ख्याल 5 मिनट बाद पेट्रोलिंग होती है मोटरवे के ऊपर, वो पुलिस मर गई थी। वो पुलिस की पेट्रोलिंग कहाँ पे थी? जो पेट्रोलिंग के ऊपर मम्मार थे पुलिस अफसरान, उन्हें कैफरे करदारदा पहुँचाएँ, उन्हें सज़ा दें। वज़ीर आला बुज़दार साहब से मेरी गुजारिश है कि इस्तीफ़ा दो। इमरान खान आप इस्तीफ़ा दो, आप इस हुकूमत करने के लायक नहीं हो। हमारा दुख है जो हम बयान कर रहे हैं। ये मतलब अब सिर्फ पूरी कौम की नज़र लगी है, तो मैं समझता हूँ कि अदलिया पे लगी है। चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है 100 मोटो लें। आप हर मामले पे 100 मोटो लेते हैं, इस पे 100 मोटो लें और इन्हें जनाब कैफे करदार तक पहुँचाएँ। अगर ये नहीं करते तो इनकी हुकूमत को जनाब आप चलता करें, इन्हें कोई हुकूमत करने का हक़ नहीं है।